ეს სწრაფად არ მიმგზავრია, არ მიფრენია არასდროს. 30 წუთი დაჭირდა დაახლოებით ჩამოფრენას და ჩამოვედი, ეხლა ვიმყოფები ქალაქ ლარნაკაში. ტაქსი 20-25 евро, ცოტაც თუ წაევაჭრები 20 евро და არ მაწყობს არანაირად. ეხლა უნდა მივიდე პირდაპირ აი ამ ადგილას, გაჩერებაზე, სადაც ევრონახევარში მგონი პირდაპირ წაგვიყვანს ქალაქის ცენტრში და იქიდან დაახლოებით 5-6 წუთი იქნება ფეხით სასიარულო. პატარა გაჩერება ეს აეროპორტი, როგორც ჩვენი ქუთაისის აეროპორტი, ასე რომ არანაირი სირთულე არ მოგიწევთ და ბიუროკრატიაში ჩაკარგვა, ჩემო მეგობრებო. ერთადერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ დისკომფორტი ეხა ამ წამს რაც მაქვს არის, რომ კატასტროფულად ცხელა. წარმოიდგინეთ, მაისის დასაწყისია, ნუ რაღა დასაწყისი. 10 მაისია და კატასტროფული სიცხეა. წარმოდგენაც არ მინდა შუა ზაფხულში აქ რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს. აგერ ჩამოვჯდეთ და მოკლედ წავიდეთ მალე ქალაქის ცენტრისკენ. აგერ ჩვენი მეგობრები ინდოეთიდან, რომლებსაც გამოველაპარაკე. What's your name? My name is Kevin Christian. Okay, and what's your name? My name is Goro Kamani. ჩვენ მეგობრები სწავლობენ კვიპროსზე ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით. ერთი-ორი წინადადება გავცვალეთ ინდოეთ-პაკისტანის კონფლიქტთან დაკავშირებით და მოკლედ საზღვართან ახლოს ცხოვრობენ და ძალიან ჩაძაბული ვითარებაო, როგორც მეუბნებიან და ყოველთვის ისე ხდება ხოლმე, რომ აქეთ ამ მხრიდანაც და იქეთ ამ მხრიდანაც ქაშმირის პროვინციაში მცხოვრები ადამიანები სულ ისრისებიან და ყველაზე ცუდ დღეში ეგენი არიან ხოლმე ჩავარდნილები და საინტერესო ხალხია რა, მოკლედ. აქედან ჩვენი სამედიცინო უნივერსიტეტის ინდოელი სტუდენტების მოკითხვა გადავეცი ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, რომელიც ჩემი პარალელური ქუჩაა. ბევრი საერთო ახლობელი მყავს და მოკლედ აი ხალხია, გაუმარჯოთ. What is your favorite place in India? My favorite place in India is like Kedarnath. Okay. Can you explain what is the place? Kedarnath is where there is a temple of Lord Shiva. Okay. It's fully like heaven. Oh, really? Yes. Okay. And for you? The same? For I have go to Kerala and it is fully hill station and weather is look like monsoon and Okay. there is lots of tea gardens Okay. and lots of temples there are. Okay. And it's look like awesome. Oh, great. I will definitely see India in the next year. You should probably. Yeah, and I will get some recommendations from you guys. What is your religion? I am Christian. Christian? Yes. Really? Yes. Orthodox or Catholic or what I kind? am Protestant. Ah, okay. Yes. I got it. And in your area, there's a lot of Christians living Yes, there. yes. Yeah. And Where I live, there are most of Christians people. oh, great. And what about you? Yeah, my religion is Hindu. Hindu. Okay. So we are just searching for part-time jobs to Okay. cover our To survive. study expenses. Survive. To say honest, Survive right? and Because study I'm not. expenses and You know, I know all the feelings about surviving and so on. Okay. yes. And it's clear for me. Yeah. Do you have a friend, or are you going to do it No, alone? we have friends. We have roommates. All are from Gujarat only. Okay. So we are sharing flat with Gujarati people. How many people you are living in one apartment? We are living totally 9 to 10 people. 9 to 10 people. Ah, yeah. yes. In Georgia, you know, there's like a 20, 29, 20, 26 Oh people my living God. there. Yeah. Okay. How it's possible to sleep then? Yeah, This yeah. many people. Very მეორე კაცი შემოგვიერთა, რომელიც შიგ ქაშმირის პროვინციიდან არის. Say hi to Georgian people. Hi, And go say on. your name. What is My it? name is actually Ramandeep Singh and I am from Jammu and Kashmir. So what can you say? What is happening there right now? Actually, we cannot say the thing is so bad, but actually 3-4 days before they attack some people, the tourist people. They went to Kashmir Yeah. for just Exploring some for spots, right? exploring.
So there they attacked. So around I think 20 or 26 Yeah. people killed. Yeah. So after that, in return, you will have something also. So Yeah. for the in return, they have strike some of the places, but not that posh areas. The areas which are close to the border areas. So Okay. they are attacking from our side also. We are also giving the same response. When did you move here in Cyprus? I move around on August. Yeah. August I move around 8.5 months before. Okay. So I what was is your lucky. job? What are you doing here? I am actually I'm in Avis Budget, car rental Okay. company, and I'm doing the job of you can say car wash, or you can say drive also. I drive also sometimes. Okay. Driver you can say. What is your favorite place here? My favorite place here is Paphos. How many countries you visit? No, this is my first country. This is the first country? Yes. Congratulations. After bro. India, I have visited the first country. Yeah. And for you? My plan was. This is third country. How much? Dubai, the third. Ah, third, right? Third one. Okay. The the previous two one was I was. What was the first one? Dubai? Dubai. And second one? Second one is not big country. That is our neighboring country, Nepal. Ah, Nepal. So, Okay, I know. Nepal is also very good place. You should visit Nepal. Yeah, I definitely go there. In Kathmandu, I'm too interested in to go very, there. very nice place. Yeah. პატარა ინტერნაციონალი შევიყარეთ, გავცვალეთ ინსტაგრამები, +3 საბსკრაიბერით მეტი მყავს. ესე უნდა გადავწყვიტე, რომ ვიარო ავტობუსებით, აბა არ მალაიქებთ და ვივლი ესე ავტობუსებით და მოკლედ გზადაგზა ავკრებ საბსკრაიბერებს. როგორც გითხარით, მივდივარ ლარნაკას ცენტრში, სადაც დავდებ ამ პარკს და მე დავიწყოთ ქალაქის აღმოჩენა და მთელი ისტორიების მოყოლა და დრამატურგია და ასე შემდეგ ჩვენ როგორც შეგვეფერება. გადავიხადე 2 ევრო და 40 ცენტი აეროპორტიდან ცენტრამდე ავტობუსის ბილეთში და აგერ ჩემს გვერდით როზის ჩვენ ძმაკაცი დოლარი მქონდა, დოლარი არ მიიღეს, ბარათით ვერ გადავიხადე, ეგეც გაითვალისწინეთ და მოკლედ მაგრა დამასაპორტა მიყიდა და მე სანაცვლოდ მივეცი ლიბანური ფაუნდები, რომ ეგება რამეში გამოგადგეს თქო და არ არის პრობლემაო, მოკლედ ესე დავუვარდით. გავცოცხლდი. იმის გათვალისწინებით, რომ დრო ძალიან ლიმიტირებული გვაქვს. ეხლა ვცდილობ, რომ განსაზღვრო ადგილები, სად უნდა წავიდეთ და რა უნდა დავათვალიერო თქვენთან ერთად. და პირველი იმის გათვალისწინებით, რომ მალე შეიძლება დაიკეტოს, არის წმინდა ლაზარეს სახელობის ტაძარი, რომელსაც ერთად ვნახავთ. ბავშვობაში, ვინც ჩემი ასაკისხართ განსაკუთრებით ისინი მიმხვდებით, ჩვენი კომიქსიც და ილუსტრაციებიც და მოკლედ ესეთი ფერადი წიგნი ყველაზე პოპულარული, რისი კითხვა ძალიან მიყვარდა, იყო საბავშვო ბიბლია და ამ საბავშვო ბიბლიაში მქონდა განსაკუთრებული მომენტები და ერთ-ერთი მომენტი უკავშირდებოდა ლაზარეს, რომელიც ქრისტემ მკვდრეთით აღადგინა. ეხლა წავალთ და მოვინახულებთ ამ ტაძარს, რომელიც თუ არ ვცდები მე-9 საუკუნეში არის აშენებული და მოკლედ ძალიან სიმბოლურია, რომ კიდე ერთ ჩემ ისტორიას ბავშვობაში განცდილს და წარმოდგენილს ვაცოცხლებ ეხლა თქვენთან ერთად და ნახოთ. მოვედით კაცთან, რომელიც ორჯერ მოკვდა. ცოტა პოეტურად თუ ვიტყვით. ერთ-ერთი წმინდა ადგილი სრულიად საქრისტიანოსი, არა მხოლოდ კვიპროსში, არამედ მთელ მსოფლიოში. მე ისეთი ბედი მაქვს, რომ სულ ქორწილებში ვხვდები და გონი, აჰა, ქორწილშიც მოვხვდი მეორედ. გახსოვთ ხო, ვისაც არ გინახავთ, ბატრუნში ყოფნის დროს მარონიტების ტაძარში ჩავდიოდი და მაგ დროს იძე გადმოვიდა, ცოტა გამოველაპარაკე და დავარიგე კიდე. აბა თუ გაიხსენებთ, რა უთხარი და როგორ დავარიგე.
Excuse me. Can you speak English? Yes. What can I say? I'm coming from Lebanon. أنا لبنانية شو بدك؟ But I'm actually from Georgia. Yeah, I okay. was شو traveling بدك there. تحكي أي لغة عربي إنجليزي I فرنسي can understand. بس شو بدك؟ Okay. So can you explain what can I see down? Yes. So down you can see the tomb of Saint Lazarus, which was discovered when they did. There was a fire in this church, and then they were making. They were checking what is happening under the construction, and they found this tomb. And in this tomb, it is written Philios, which is l'ami, which is friend. صديق بالعربي لأنه Lazarus was the friend of Jesus. So because of this scripture on the tomb, they believe it was the tomb of Saint Lazarus. Okay. And there is other tombs down there. I don't know to who they belong, but this one with the script, if you go down and you go from the other side, you will see Philios written there. So this is Saint Lazarus' tomb. This is what we believe. Oh, so And many these thanks. are And what is that? I wanted to mention that. What is? So these are the relics of Saint Lazarus. When this church was attacked, they believe the story says that the Cypriot hide they hide some of the because Constantinus took the relics of Saint Lazarus, but the people here kept a part of it, and these are the part that were kept. They hid them. Okay. So these are the hidden ones, and now they are the relics of Saint Lazarus. Okay. I got it. So many thanks. Voilà. So much. Let me check, and I will come back Bye. and continue some. I have some questions. Okay. Shukran. საინტერესო ქალი იყო, ძალიან საყვარელი, რომელ ენაზეც გინდა იმაზე მოგიყვები, ისტორიას მაგის მეტი რა ვიციო და აქ კი ყველა ენაზეა თითქმის დაწერილი, რომ თავი ფრთხილად დახარითო. გავიარ გაარტყათო, მაგრამ მოდი რო გონია რომ მაინც ესეთი სივრცე არის ამ ადგილას, რაც შეგიძლიათ მიხვიდეთ და მოგილოცოთ წმინდა ლაზარეს სამარხი, რომლის ისტორიაც კი მოგიყვოთ, რაც იყო. Ukrad gatsxadebt, amin alleluia. რა არის ეს Instagram-ის ფილტრები მაქვს ნანახი? და იქ პროპაგანდა ჭამე ამ დროის განმავლობაში? რა ფერია ზღვა? ცოტა დააპგრეიდებული ბობოყვათი ხო არ არის აი ამ წამის მონაცემებით? აბა ნახეთ. ჩემი აზრით ამ დროს რომ მოვედი მაგის ბრალია. რაღაცა მეგონა რომ ძალიან სუფთა იქნებოდა. ხო და ამიჩი რო არ გამიმართლა რაღა დაობაა. ბრიტიების მერე ადგილობრივების აზრი აღარ გავითვალისწინე, იმიტომ რომ ყველა თავისი ძმაკაცის ნათესავის და რა ხმა ქონდა. ნათლი მირონის ზავიძენიაში მეკაჩებოდა და მივენდა Google-ს, ხო და აგერ არის წეგან სადაც ვიყავით ლაზარეს ტაძართან. გვერდით ყველაზე მაღალი რეიტინგი რაც აქვს და აბა ვნახოთ რამდენად მართალია ეგ ამბავი. ეხლა დაგასპოილერებთ რა მოხდება. შევალ
კამერას გავხსნი და ვიწყებ ჩართვას ჭამას. მოვა მარკეტინგის მენეჯერი ან თქვათ ვინც არის მფლობელი. გაბადრული სახით იმ განცდით რომ 1 მილიონი subscriber-ი ყავს და მოკლედ ყველაზე პოპულარული ადგილი გახდება და ჭამაში დამიბარტერებს და მე აღმოჩნდება რომ 178 subscriber-ი მყავს. ხო და ეგ რო არ მოხდეს გემუდარებით, გეხვეწებით, კი იცით რაც უნდა ქნათ. შვენიერი ადგილიც გავაძრე. მოკლედ გადავწყვიტე რომ ვჭამო ბერძნული სალათა აუცილებლად, იმიტომ რომ ისე მენატრება ფეტა რომ ფეტას ხათრით დამთხოვრო ყველაზე დიდი ნაჭერი დამიდეთ თქო. აუცილებლად შევჭამ პიტას ასწაული აქვს. ჰალუმს ამათ ყველს და აი აქედან რამეს ავარჩევ ალბათ უფრო ქათამს, იმიტომ რომ ღორის ხორცს მანდამაინც აღარ ჭამ, წლებია უკვე ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. The winter is coming. Okay. So, sir, can you explain? This is a Greek salad, of course. The biggest feta you have ever delivered to someone. Is you promise me? Yeah, because yeah, and This is like chicken souvlaki, oily. Okay. Yeah. Okay. You have ordered 3 kalamakis. And this is a grilled halloumi, right? Yeah. Yeah. Grilled halloumi, 1 cheese. Okay. Thank you, sir. თან ძალიან საყვარელი კაცი არის. ცალ-ცალკე ვაპირებდი რაღაცების შეკვეთას და ის ამას მოყვება, ის იმას მოყვება და მოკლედ გადამილაგა უფრო ბიუჯეტურად მენიუ და ეგეც ერთ-ერთი ძალიან კაი თვისებაა, რომ ტურისტების გატყავებაზე და გაწეწვაზე არ არიან რა ორიენტირებული და დამსახურებულ რივიუსაც მიიღებს აუცილებლად. უკვე მკითხავ, იუტუბერი ხარო? აი ეს ხალხი იმენა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ნამდვილი ხალხი მზადდება ხის რძისგან. როგორც ვიცი, თუ ცდები შემისწორეთ. მაგრამ რაღაცა манипуляციები იმედი არ არის. აურა გიმრიელია, დაუჯერებელია. ლარნაკა ამ ქალაქს თავდაპირველად არ ერქვა. კიტიონი იყო ქალაქის სახელი, რომელიც მიკერინელმა ბერძნებმა დააარსეს 4000 წლის წინ. მერე საქმეში ჩაერთვნენ ჩვენი ძმები ფინიკიელები, რომლებმაც თავიანთი კოლონიების დაარსების პიკში იყვნენ და აქაც თავიანთი ღუზა ჩაუშვეს და ესე დროთა განმავლობაში განვითარდა და განვითარდა. ძალიან ბევრი დამპყრობელი უნახავს აქაურობას და დროთა განმავლობაში იცვლებოდა შესაბამისი დამპყრობლის მიხედვით ამ ციხესიმაგრის არქიტექტურა, სადაც ეხა ჩვენ ვიმყოფებით. ფუნქცია რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ფუნქცია იყო თავდაცვითი, არის გასაძრომი. მეგონა რომ არასწორ ადგილას მოვედი. ლიბანისგან განსხვავებით ტურისტების რაოდენობას არ უჩივის აქაურობა. და შესაბამისად ყველა ბედნიერია ტავერნის მფლობელებიც, სასტუმროს მფლობელებიც და სავარაუდოდ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. მაგრამ სანაცვლოდ რომ ჩვენც ბედნიერი ვიყოთ, რას აკეთებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ეგ არ ვიცი. აი ზღვა ნახეთ. ბიზანტიური პერიოდის მერე უკვე კიტიონი იქცა ლარნაკად და ლარნაკას ეტიმოლოგიას რო სერჩავდი და მინდოდა გამეგო რეალურად საიდან იყო და საიდან მომდინარეობდა ეს სახელი ლარნაქსი არ დამცინოთ ბერძნულის მცოდნეებმა თუ ცოტა არასწორად ვამბობ ნიშნავს სამარხს და ამ ქალაქის ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი სამარხები, აკლდამები აღმოაჩინეს და შესაბამისად ეს იყო მიზეზი, რატოც გადაარქვეს თურმე მერე სახელი აქაურობას. მერე იყო ბრიტანული მმართველობის პერიოდი 1878-1960 წლებში და ლარნაკა გადაიქცა ძალიან მშვიდ, ისეთ ინტერნაციონალურ ქალაქად.
და აგერ კი ხედავთ ინფრასტრუქტურა სანაპიროებზე გაშენდა სხვადასხვა დოკები, ეკლესიები, საელჩოებსაც ძალიან ბევრს ნახავთ, საკონსულოებს რა. და ჩვეულებრივი მოდერნული, კვიპროსული იდენტობა მიიღო უკვე მე-20 საუკუნიდან. აი იმ პლაჟზე, რაზეც გეუბნებოდით, როგორც მითხრეს, აი აქეთ აი ეს ხაზი მიუყვება. ძალიან ლამაზი სივრცე არის, კილომეტრ ნახევარი არის შემდეგ პლაჟამდე. მოვადექი აგერ პორტის ტერიტორიას. ნუ როგორც ხედავთ, ტურისტების სიჭარბე არის ქალაქში. ყველა ბედნიერია. სადაც დავიღალე და ამ ძიმე ნაბიჯებით დავდივარ. From 6 to 25 lessons. გერ ჩაპარკინგებული იახტები. და ნავი. Hey bro. How are you, bro? Fine. Nice to meet you again, bro. Nice to meet you. So what's up, guys? Just have a walk, Yes. evening walk, Yeah. and chilling. Just arrived yesterday. It's your friend? Yes, Yeah. he just arrived yesterday. My name is George. My name is Rishi. Rishi, you're from India, right? Yes, he is Yeah. also from Gujarat. Ah, okay. I got it. So what's your plan, guys? Nothing. Just walk. Going on a walk. On the beach. I just see Yeah. your story. You just posted from the. Yeah, I've been fort. I've Yeah. been there in the castle and take some shots, and now I came here to record some videos. Yeah. Everything is good? Yes, very good. Yeah. Good. See you guys. See you guys. Yeah. Sure. Yeah. Thank you. Nice to meet you. ყველგან ახლობლები მყავს ხო უყურებთ. ძალიან საყვარელი ხალხია. ვინც ვიდეო ახლა არ დაიწყეთ და პირველივე წამიდან მოყვებით, კი გეცოდინებათ სად შევხვდი პირველად ამ ხალხს. აი ეს პოსტერები ძალიან ნერვებს მიშლის ხოლმე. რაღაცა ცოტა რეტრო გააკეთე. ერთი გასეირნების ფულია, კაი დიზაინერი რო აიყვანო. თუ არ იცი მე გირჩევ. აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით საუკეთესო დიზაინერს. სოფლიო მასშტაბით ტოპ 5-ში რო შევა ეგეც. ლევან ჭოველიძეს. ხო და რა არის ეს? კანვას ტემპლეიტებით რო არის აჭრელებული ეს ნავები. ჰეი. ამდე სიარულში კი გამოვიარე 1-2 კილომეტრი და აგერ მოვადექი მეორე პორტოს. პატარა დოკს. და ეს არის ის მეორე სანაკებო პლაჟი, რაზეც ამდენი ხანი გელაპარაკებოდით. კასტელა ბიჩი. რომელიც საღამოს 8 ნახევრის პერსპექტივით აი ესე გამოიყურება. წყალს ვერ შევაფასებ ჯერჯერობით და მე გადავდოთ ეგ საქმე. არა დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადგილი იქნება, სადაც წინვალე ფერი იქნება და არ დავრჩებით უგაცრუებულები, როგორც დღეს დავრჩით. Hello. This is your boat? Yes. Oh. Are you a fisherman, right? Yes. Yeah. What's your name? Andrea. Andreas. My name is George from Georgia. Georgia. Yeah. There's my boat, Apostolos Andreas. What is the name? Apostolos Andreas. Apostle. Yes. Okay. So, did you catch something today? The fish? Yes, tonight, 2 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock, yes. Yeah. What is your personal record? The highest kilo
fish. How much? 400 kilo. Can I land? Can I enter? Of course. Okay. 400 kilos? 400 kilo. Whoa. And what was the name? Did you catch the shark or something like No, that? it's tuna fish. Ah, tuna. Okay. yeah. Everyone loves tuna. Yeah. Especially in Georgia. Yes, of course. Can I check the... Of course. Okay. Well, my friend. Thank you. You are very kind. Agir. Wow, rasaყარელი კაიუტა არის. Agir. კაპიტნის საჭე, ოღონ რაღაცა არაურიო. აგერ ხატებიც თან. აგერ მთელი ინფრასტრუქტურა. How old are you? Age. How old are you? Me, Yeah. Penindana, It's 40, 41. 41. Yeah. Oh, good. 41. And how many years you are a fisherman? 20. Okay. 20. Yeah. So what you are preparing? Yes. What you are doing now? And now, Yeah. this is now. It's mitre. Ah, okay. Tonight go is mitre. Okay. This is 40 mitre. Ah, to measure, to Yeah, measure, right? yeah. Okay. Let's see. Allo 100 mitre. Ah, okay. 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 And then you will through this infrastructure, right? Yes. Okay. So, how many kilos average do you catch? But tonight 20 kilo. But tonight on kilo. But tonight 30 kilo. And what is the cost? How much for 1 kilo? How much they paid you? No, but look, it's a good fish. Okay. 1 kilo, 24 pound. 24. Yes. Okay. Normal fish, 10 pound. Okay. 10 I got it. euro. Istra come aston? Liter. Yeah, a little one. 5 euro. Yeah. But how many did you earn when you catch 400 kilo tuna? Ah, it's very much. How much? Wow. Ooh, it's, It was right, like in a Forbes list, right? 3,000. Yes. 3,000 euros. Yes. Okay, Very I got good, it. very good. It's too good. Yeah. Too good. Yeah. I wish you to catch a goldfish. Yeah. A goldfish. Yeah. Okay. Tuna fish, very good. Yeah. Very good money. Yeah. Okay. Have a good luck in your life. Thank you, my sir. friend. Thank you. Thank you. უსაყვარლესი კაცია. 400 კილოიანი ტუნა დაიჭირა და სანაცვლოდ 3000 ევრო გავაძრეო. ღმერთმა ოქროს თევზი დააჭერინოს და 3 სურვილით თან ზემოდან. ძალიან გამიხარდება და მივესალმებ. Πάμε, να μου δείξεις.